गल विच सच्चा सी। ये उन्हां दिनां दी गल है जद मैं बच्चा सी। बचपन भी कमाल सी। खेलदे खेलदे चाहे छत ते सो जांदे सी, चाहे जमीन ते, पर अख बिस्तरे ते ही खुलदी सी। ते चलो कर लो अपने अपने बचपन नूं याद। तुसीं देख रहे हो पंजाबियां दी दादागिरी। आज पंजाबियों की दादागिरी का जो विनर होएगा ते जो रनर अप होएगा उन्होंने दोनों को मिलेगा गार्नियर ब्लैक नेचुरल वालों एक गिफ्ट हैम्पर। नाल ही आज बायजूस किड स्पेशल एपिसोड का जो विनर होएगा उसको मिलेगी बायजूस वालों 1 साल की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, जो बच्चे की पढ़ाई में काफी मदद करेगी। आज आप सब चलांगे बचपन दे विच ते लुटांगे नज़ारे। आओ फिर बुलांदे हैं अज दियां टीम्स नूं, जिन्हां नूं बुलाण लगे अज मैनूं भी डर लग रहा, क्योंकि ये पंजाबियां दी दादागिरी विच अज चलेगी बच्चियां दी दादागिरी, क्योंकि ये है बायजूस किड स्पेशल एपिसोड। आओ जी शुरू करते हैं बच्चियां दे नाल अज दी पंजाबियां दी दादागिरी। चलूगी पंजाबियां दी दादागिरी। निकी उम्र च है बखरा अंदाज। टीम पटियाला रॉयल्स तो नवीश भारद्वाज, सौंदी है, नचदी है ते पूरा जचदी है। तुसी भी देखो यदि टॉर। टीम संगरूर स्कॉर्पियन तो निमरत कौर। मैथमेटिक्स आंदा है इन्हां नूं मूंह जुबानी। टीम पंजाब वॉरियर तो एंजेलिका पिपलानी। आओ जी बाकी टीम्स अपने आप नूं लो संभाल। आ रहे ने टीम तरन तारण टाइगर्स तो जयवीर सिंह कत्याल। निक्की जी परी जो सोशल मीडिया पे छाई हुई है। टीम फैंटास्टिक फरीदकोट तो समरीन कौर आई हुई है। छोटे न समझो, इन्हें मास्टर ऑफ द रिंग। टीम फतेहगढ़ साहब कालकन तो कमलदीप सिंह। मैं चाके छड्या वां। वाह जी वाह। नवेश भारद्वाज। हाँ जी। बड़े सोहने लग रहे हो। थैंक यू। अच्छा मैनू ये दसो तुसी कितने साल दे हो? मैं 8 साल दा। ओके, केड़ी क्लास दे विच पढ़दे हो? 3rd। अच्छा मैनू ये दसो तुसी बड़े हो के की बनोगे? मैं बड़े हो के आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आर्मी ऑफिसर, वाह जी वाह। मैं पहले आज ही सलूट मार देना साडे यंग आर्मी ऑफिसर। तुसी क्यों बनना चाहते हो फौजी? क्योंकि मैं अपने देश की रक्षा करना चाहती हूँ। क्या बात है जी वाह। अच्छी क्या सीरा जी। नई पीढ़ी साडी बहुत वधिया सोच वाली है। इस तो अलावा होर भी कोई शौक हैगा? डायलॉग ज़्यादा मैंने शौक है। फेवरेट डायलॉग सुनाओ फिर सानू अपना। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਗੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। समरीन कहोगे इन्होंने डायलॉग? हाँ जी ठीक है समरीन। मैं तेरे थप्पड़ मारना है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहेब, पर प्यार से डर लगता है। आ गया भाई। और अगर सच्ची थप्पड़ मार देवे तो दर्द नहीं होएगा? मर्द नो दर्द नहीं होता।
वाह यार वाह, कमाल है। देखिए मैं क्या दिन है, बड़े तिखे है। जोरदार तालियां जी एक बार नवीश के लिए। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਿਮਰਤ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਮਰਤ। रशिकाल ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ? 8+। 8+। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ? ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਡਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ? डांस का सबसे ज्यादा है। ਡਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ? हाँ जी। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ? हाँ जी। ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਗਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰੋਗੇ? हाँ जी। ਹੂੰ? हाँ जी। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲਗਾਈਏ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਦੋ ਸਟੈਪ? ठीक है। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। वाह, थैंक यू जीते रहो पुत्र, शाबाश। ਐਂਜਲੀਕਾ ਪਿਪਲਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਪਿੰਜੌਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ 10th ਕਲਾਸ ਚ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਐਂਜਲੀਕਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। रेडी हो जी? Ready. ओके, 200 plus 182 minus 60 plus 160 minus 99 plus 63 equal to 446। दिमाग की बत्ती जल गई मेरी। ओके, रेडी हो दूसरे हाँ में? जी। 452 minus 50 plus 23 minus 62 plus 120 minus 50 equal to 433। ਲੋ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਹ ਜੀਨੀਅਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਫਟ। ਮੈਥ ਦੀ ਗਿਆਨੀ ਐਂਜਲੀਕਾ ਪਿਪਲਾਨੀ। ਆਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਰ। ਅਗਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਤਿਆਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਟਾਈਗਰਸ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਰੇ ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦ ਡਬਲ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਦ ਫਾਲਨ ਕਿੰਗਡਮ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੋਗੇ? ਆਥਰ ਬਣੋਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਸਟ ਸੈਲਿੰਗ ਆਥਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਹ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਆ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਦਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬੁੱਕ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਡੇਵਿਡ। ਡੇਵਿਡ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। 13 ਸਾਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। 9 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਵਾਹ। ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੁਈਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਲੌਗਸ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਹਲੇ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਚ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ,
ਇਹ ਮੰਮਾ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਮੰਮਾ ਨੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੌਗ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਰੀਨ, ਗॉड ब्लेस यू ਬੱਚੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ 5th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ 5th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਮਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ, ਸ਼ਾਰਪ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੀਕੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ करके मिले। कुछ पाने की हो आस पास, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। मैं हले लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ਅਤੇ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕਨਸ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮੰਤਰ ਹੈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੌਸ ਰਾਉਂਡ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਖੇਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਰੂਲ। ਟੌਸ ਰਾਉਂਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 4 ਕਲੂ। ਪਹਿਲੇ ਕਲੂ ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ 12 ਰਨਸ, ਦੂਜੇ ਕਲੂ ਤੇ 6 ਰਨਸ, ਤੀਜੇ ਕਲੂ ਤੇ 4 ਰਨਸ, ਚੌਥੇ ਤੇ 2 ਰਨਸ ਤੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਤੇ 0 ਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਛੱਕੇ। ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ। ਤਿਆਰ ਹੋ? ਜੀ ਯੈਸ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਗੋਲ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗੂ ਗੋਲ। ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਲਿਖ ਲਿਆ? ਲਿਖ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਨ, ਏਦਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਤਰ? ਬਾਲ। ਵਾਹ, ਲਿਖਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਲੇਬੀ। ਜਲੇਬੀ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬਾਲ। ਬਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬਾਲ। ਬਾਲ ਉਧਰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿਖਾਣਾ ਪੁੱਤ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਨ, ਲਿਖਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲਿਖ ਲਿਓ ਦੂਸਰੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੋਂ ਆਈ, ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਪੈਨ ਰੱਖ ਲਓ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਿਖੋ ਫਿਰ। ਲੱਗਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਓ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਵਾ। ਹਵਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹੌਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟਿਕ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਗਾਈਦਾ? ਬਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਦਾ ਨਾ, ਬਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਗਾਈਦਾ। ਸਟਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਲਗਾਈਦਾ ਨਾ। ਸਟਿਕ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਟਿਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾ। ਬਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਲ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। फुटबॉल। ਫੁੱਟਬਾਲ। हाथ नहीं लगाते ना, पेंसिल। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? जलेबी। ਜਲੇਬੀ। ਫਿਰ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਜਲੇਬੀ। नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? फुटबॉल। ਫੁੱਟਬਾਲ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਓਹ, ਇੰਨਾ ਕਾਂਟਾ ਮੀਟਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ। ਉਧਰ ਲਿਖਾਓ। ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਤਰੇ। ਫੁੱਟਬਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਭਜਾਵੇ। ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਵੇਸ਼, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਫੁੱਟਬਾਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਮਰਤ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਧੱਕਾ ਮਾਰ। ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? फुटबॉल। ਫੁੱਟਬਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? फुटबॉल। ਫੁੱਟਬਾਲ। ਫੁੱਟਬਾਲ। ਸਮਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਫੁੱਟਬਾਲ। ਫੁੱਟਬਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਫੁੱਟਬਾਲ ਜੀ। ਅਮਨਦੀਪ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਗੋਲ ਕਰੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਕਹਾਵੇ। ਲਿਖ ਲਿਆ? ਦਿਖਾਓ ਨਵੇਸ਼, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਤ? ਫੁੱਟਬਾਲ। 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 फुटबॉल। ਫੁੱਟਬਾਲ। फुटबॉल। ਫੁੱਟਬਾਲ। 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 ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਸ਼ ਭਰਦਵਾਜ ਤੇ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਲਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਰੈਡੀ ਹੋ ਦੋਨੋਂ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਖੇਲੋਗੇ? ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਲਿਆਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਫੋੜਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੈਲੋ ਫੋੜਨੇ ਆ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਫੋੜੇਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ 1 2 3 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋੜਨੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ 1 2 3 ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਓ।
ਵਿਨਰ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੋੜਾਂਗੇ। 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇੱਥੇ, ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸਮਰੀਨ ਕੌਰ, ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤ ਤੇ ਸਮਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਿਸਕਿਟ ਰਾਉਂਡ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾ ਪਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਬਾਈਜੂਸ ਕਿਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੇਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਚ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਕੁਟ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈਨਾ? ਅੱਜ ਬਿਸਕਿਟ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਕਿਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਿਸਕਿਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਕਿਟ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। 3 ਵਾਰੀ ਬਿਸਕਿਟ ਖਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਲਈਏ। ਖਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਰੈਡੀ ਹੋ ਦੋਨੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 1 2 3। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੌਲੀ 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 ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ 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 ਕਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨੀਚੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਲੋਗ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ। ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ, ਆ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਰਾਊਂਡ ਖੇਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ? ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਰੂਲ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਰਾਊਂਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਨਸ ਮਿਲਣਗੇ 12, ਤੇ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਨਸ ਮਿਲਣਗੇ 6। ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਣਗੇ -4 ਰਨ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰਸ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਟੀਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਹੁਣੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦੀਦੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ। ਦੀਦੀ ਆਓ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਦੀਦੀ ਆਓ ਜੀ, ਬਾਲ ਲੈ ਆਓ। बिजली आज अपने असली रूप चाहिए जी। हाँ? पकड़ो पकड़ो। पर्ची चक्को अपनी अपनी, एक खोलनी नहीं है, ठीक है? चलो फिर अपने जवाब कर लो पक्के ते मार दो छक्के। तो जी हुण 1 नंबर की पर्ची तुहाडे कोल आ। हाँ जी, मैं ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ?
ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਡੇਟਾ ਆਫਿਸਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 12 ਰਨ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 6 ਰਨ, ਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ -4। ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਲਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਓਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 12 ਰਨ। ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ। 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? मेरे ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਪਤਾਨ? मैं चुनना चाहूंगी म्यूजिक प्रोफेसर हरलीन कौर जी ਨੂੰ। ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? मैं ऑप्शंस लेना चाहूंगी। ऑप्शन लेना चाहोगे? ऑप्शंस, हाँ जी। अच्छा जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ऑप्शन दे देना जी। पहली ऑप्शन है जट जेम्स बॉन्ड, दूसरी ऑप्शन है सुपर सिंह, ਸੁਪਰ ਸਿੰਘ, तीसरी ऑप्शन है सिंह वर्सेस कौर, चौथी ऑप्शन है जट एंड जूलियट। सर सेकंड वाला सुपर सिंह। सुपर सिंह देखी हुई फिल्म? नहीं सर, बट सुनी है तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, चलो ठीक है जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 6 ਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੰਬਰ 3 मैं ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ। हाँ जी, ਕਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਚੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? मैं प्रोफेसर डॉक्टर कुलविंदर कौर हूँ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मैं ऑप्शंस लेना चाहूंगी। ऑप्शन लेना चाहोगे? चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ऑप्शन दे देना जी। पहली ऑप्शन है Ca, दूसरी ऑप्शन है H2O, तीसरी ऑप्शन है CO2 ਤੇ ਚੌਥੀ ऑप्शन है O2। CO2। CO2 ਪੱਕਾ ਪਤਾ? हाँ जी, श्योर? हाँ जी। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 6 ਰਨ। ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ। ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? ਓਕੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਪਤਾਨ? एडवोकेट प्रभजोत कौर जी ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। कोई गल नहीं, ऑप्शंस दे दो। ठीक है जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਦਾ। पहली ऑप्शन है 100 नंबर, दूसरी है 102 नंबर, तीसरी है 1091 नंबर ਤੇ ਚੌਥੀ ऑप्शन है 1098 नंबर। 1098। ਪੱਕਾ? हाँ जी। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਬੱਚੇ। 6 ਰਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਰਟਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1098। ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਬਾਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੈਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ 1098। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਓ ਬੱਚੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨੰਬਰ 5 ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ ਆਪਣਾ ਕਪਤਾਨ? डॉक्टर शिवप्रीत कौर। ਪੁੱਛੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਵਾਲ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਮਲੇਰੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं पता? ऑप्शन चाहिए? ओके, चलो मैं ऑप्शन दे देना। पहली ऑप्शन है मच्छर, दूसरी ऑप्शन है मक्खी, तीसरी ऑप्शन है मधुमक्खी ते चौथी ऑप्शन है कीड़ी। मधुमक्खी। मधुमक्खी ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੱਛਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ -4 ਰਨ। ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ ਆਪਣਾ ਕਪਤਾਨ? स्पोर्ट्स कोच डॉक्टर रंजीत सिंह संधू जी। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੰਪਸ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ?
मैकेनिकल, हाँ जी 6 जी। पक्का पता है, यहाँ ऑप्शन लेनी है 101%। 101%। चक्को पे 12 नंबर जी, बिल्कुल सही जवाब है। 12 रन। शाबाश। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਕੋਰ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਸਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆਂ ਐਂਜਲੀਕਾ ਪਿਪਲਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਤਿਆਲ ਨੂੰ। ਆਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਐਂਜਲੀਕਾ ਤੇ ਜੈਵੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਗੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਰਖਵਾ ਦਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੂੰਹ ਇਧਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰ ਲਓ। ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਓ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਘੁੰਮ ਜਾਓ। ठीक है, तैयार हो? ओके, शुरू कर दो। सच नहीं है चॉकलेट है। डरी आ जाते थे कि पता नहीं बच्चे डरा रहे हो, बच्चे को डरा रहे हो। अच्छा कोई गल नहीं, हूँ एक बारी मुंह उधर फिर कर लो, आप चेंज करा लेंगे। आ जाओ, करो फील। टेस्टी टेस्टी। पर ये फिर तो हाथ पे लगाना। यही है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगाओ तो सही, हाथ लगाओ। कुछ नहीं है, नहीं कटेगा। हाथ लगाया ना, एक मिनट लो। ये कुछ नकली कॉकरोच है। नकली कॉकरोच है। नकली कॉकरोच है। नहीं असली है। ओके, ये नहीं बुझ पाए है ना। चलो आज मैं रख लेता मुझे, ये मेरे काम आएगा। जयवीर ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਜਾਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ पीछे पीछे आप लगा सकते हो, तो दर्शक की है आगे मुंह की है ਸਰ ਪਪਾਇਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਆਇਆ ਪਾਈਨਐਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। अब मैंने को डालना है, तो ले ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ। ऊपर उड़ा लग दो। ਚੱਲ ਵੀ ਘੁੰਮ ਜਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। आटा लग रहा है। ਇਹ ਆਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀਆਂ। अच्छा अच्छा, मैं तो समझ गया जी ਕੀ की हो सकती है। ਕੀ मिट्टी। प्लीज। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਟ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। मैं नीचे चला। चीची। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ? I don't know। तेरे हाथ में लगा चीची। ਲਗਾਓ ਇੱਧਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਵਾਰੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ देखना नहीं है। आगे आगे हाथ खींच कर ला, खींची
ਸੀ मिट्टी मेरी उनके देखो पहले तुम और कहता ओए नकली है असली थोड़ी है यार बहुत बढ़िया कैसे मिलाया जी चलो मजा आया सारे ਨੂੰ यस जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ जी ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਨ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਕੋਰਪੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਪਲੇਅਰ ਕਦੀ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਹਾਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਗਲਾ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੇਡੇ ਮੇਡੇ ਫ੍ਰੀ ਹਿੱਟ ਰਾਉਂਡ winning no cost 50 ਹਾਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਟ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਜਦ ਕਿਊਟ ਬੱਚੇ ਆਏ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਟੂ ਆਣਾ ਸੀ ਹਾਏ ਭੱਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਰਾਉਂਡ ਕੌਣ ਖਿਡਾਊਗਾ ਵਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਕਿਊਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਦੇਖੋ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਏ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਕਿਊਟ ਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਊਟ ਕਿਊਟ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਊਟ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਬਾਲ 'ਚ ਪਰਚੀਆਂ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਬੁਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ ਮੈਂ क्यों ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਊਟ ਜਾਵਾਂ। ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿਹਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਊਟ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਰੀ ਪਾਰੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਆਓ ਵਾਰੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੀ ਬੰਗਨ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦਿਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਸਿੰਬਲ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਵ ਹਾਂ ਲਵ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਲਵ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨੰਬਰਸ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ 1 1 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ 0 0 ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੋਡ ਸੜਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਟਾਰਜ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗਾਈ ਵਾਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ
ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਧਾਈਓ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ? ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਵਾਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਟਾਈਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੈਡੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सुल्तान, दंगल, ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ। सुल्तान। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਮੋਟ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ। पीकू। ਪੀਕੂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਦੋ ਵਰਡ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵਰਡ। ਪੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? पींदे। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ? ਪੀਣਾ। ਨਹੀਂ। ਪੀਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? मुगल्स। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ब्रिटिश। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਨ ਕਿਹੜੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? अंग्रेज। ਹਾਂ। ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? यस। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बॉस। ਹਾਂ, ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ? यस बॉस। ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ ਦਿਓ। काजू बर्फी, लड्डू। ਹਾਂ बर्फी। ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? Keep on going। ਇਹਦੇ ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ Keep on going, keep on doing। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ, ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। Carry ਕਿਹੜੀ? on जट्टा। ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਹੁਣ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੈਡੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀਰੋ ਕਿਹੜਾ? ਸੁਪਰ ਸਿੰਘ। ਓ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫਰੈਂਡ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣ, ਕਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ? ਜੋ ਕਿਊਟ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੱਡੂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੱਡੂ? ਗਣੇਸ਼। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਗਣੇਸ਼। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ। ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਗਣੇਸ਼। ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਵਾਹ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਹੀਰੋ ਦੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੰਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਨਕੇਸ਼। ਨਹੀਂ, ਗੌਨਕੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਗੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੀਰੋ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਲਾ। ਹਾਂ, ਸਹੀ। ਵਾਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿੰਕ। ਓ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਪਾਇਆ ਵੀ ਪਿੰਕ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਡਿਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕਸਰ। ਹੁੜ ਹੁੜ। ਸਿੰਗਮ ਸਿੰਗਮ। ਹੁੜ ਦਬੰਗ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ? ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਫੁੱਲ। ਤੇ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ? ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਘਰ ਹਾਊਸ। ਹਾਂ, ਹਾਊਸਫੁਲ ਟੂ। ਹਾਊਸਫੁਲ। ਹਾਂ, ਹਾਊਸਫੁਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਛੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਚ? ਤਾਰੇ। ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਓ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨਿੱਕਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ? ਡਿਫਿਕਲਟੀ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਯੈਸ। ਵਾਹ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਨਾ, ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਟ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ। ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ? ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ, ਜਲਦੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਲਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ? ਲਾਈਟ। ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ। ਹਾਂ ਅਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲੀ। ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੂਲੀਅਟ। ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਮੀਓ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣਾ। ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਵੈਲਕਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ? ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ 3 ਵਰਡ? ਆਓ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਰ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ। श्रीमती। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਆ ਵਰਡ? ਹੈਲੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ABCD ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। श्रीमती जी। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? अरदास। ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ ਫੜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਈਦਾ? ਰੱਖੂ। ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੂ ਚੱਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਰੋਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਕਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੇਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ। जी। ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ। जी सर। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਓ ਕਾਰਪੇਨ ਫੁੱਲ ਟਾਸ ਰਾਉਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਲਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਫੁੱਲ ਟਾਸ ਰਾਉਂਡ। ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ਰ ਦਬਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣਗੇ 6 ਰਨਸ, ਪਰ ਜੇ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ -4 ਰਨਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰਸ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਟੀਮਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਰ ਦਬਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਬਾਈਜੂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੂਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਰ ਦਬਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਓ ਕਾਰਪੇਨ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ। ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲਓ ਪੱਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦੋ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੈਂਡਸ ਆਫ 5 ਰਿਵਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। पंजाब। ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 6 ਰਨ। ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਵਿਸਾਖੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 14 अप्रैल। ਓਹੋ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ जी। ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ? 13 अप्रैल ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। क्या बात है, क्या बात है, भले करे तेरा। ओए शाबाश है तेरे, ओए शाबाश है, जिंदा रहे मेरा पुੱਤ। शाबाश है तेरे, क्या बात है। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ -4।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਦਬਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ। ਲਓ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਬਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ इग्लू IGLOO। ਇਗਲੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 6 ਰਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਬਿੱਲੀਆਂ 3 ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 100 ਬਿੱਲੀਆਂ 100 ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ 3 ਮਿੰਟ ਹੀ। 3 ਮਿੰਟ। 3 ਮਿੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 6 ਰਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜਵਾਬ। ਚੀਤਾ। ਚੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ, 6 ਰਨ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ? 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਲੈਨਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 9 ਜੀ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ -4। 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੂਟੋ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੀ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ 8। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ सर 52। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 6 ਰਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੀਪ ਈਅਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 4 ਇਅਰਸ ਬਾਅਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 6 ਰਨ। 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਸ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ सर थर्मोमीटर। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 6 ਰਨ। ਲਓ ਜੀ 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਮੈਗਨੇਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ आयरन एंड आयरन के ऑब्जेक्ट्स को। बिल्कुल सही जवाब है जी, 6 रन। वाह मजा आया जी। बहुत। सर हाँ जी चलो वेट प्लीज, आई गो टू वॉशरूम। जाओ निकल ना जाए, जल्दी 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 जाओ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਸਵਾਲ। 5 ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ 30 ਰਨ। ਸਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਰਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 11ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਪਲੈਨਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ। सर मार्स। मार्स। ਮਾਰਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ 6 ਰਨ। ਲਓ ਜੀ 12ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਓਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਦਵਾਤਾ ਆਈ और बिल्कुल सही जवाब आ जी, 6 रन। बिल्कुल सही जवाब आ, इतना खेलना। चलो ठीक है जी, एमरजेंसी टाइम पुलिस ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ 100। 100 ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ, 6 ਰਨ। ਓਕੇ, 3 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ 72 hours। 6 ਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲੋ ਜੀ ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਤੇ 6 ਰਨ। ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਕਿਸ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਲਈ 6 ਰਨ। तो जिवें सी क्या सीगा कि जो इस राउंड दे विच सब तो ज्यादा रन बनाएगा ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਓ ਕਾਰਪਿਨ ਵੱਲੋਂ 5000 रुपए ਦਾ ਚੈੱਕ और वो चेक जा रहा है एंजेलिका जिन्होंने बनाया 30 रन। थैंक यू। की रन बनाया
ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਚੈੱਕ ਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ आपने देखो थैंक यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਾਰਪਿਨ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ और जी ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਦੇਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖੇਲੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਗੇਮ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਆਏਗੀਆਂ ਲਓ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕਨਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਖੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਰਾਉਂਡ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਰਾਉਂਡ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਰਾਉਂਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 6 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ 6 ਰਨਸ ਤੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੋਇਆ -4 ਰਨਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੇ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ਰ ਦਬਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਨਸਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ 12 ਰਨਸ ਪਰ ਜੇ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ -12 ਰਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਓ ਪੱਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਛੱਕੇ ਅੰਜਲੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਰਨ ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੇ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਡੈਡੀ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਾਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਜਸਟਲ ਬਾਹਰ ਖੇ ਖਾਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਜੇ ਕਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਸਪਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਚੁਣੋ ਆਪਣਾ ਕਪਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ म्यूजिक प्रोफेसर हरलीन कौर जी के पास ही इसका जवाब होना ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨੂ ਢਿੱਲੋਂ बिन्नू हाँ याद आया याद आ गया? हाँ जी बिन्नू ढिल्लों सीगा मैंने ढिल्लों याद आ रहा सीगा हाँ। बिल्लन याद आ रहा सीगा ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈलेंज ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ नो सर ਓਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 6 ਰਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਕੈਟੇਗਰੀ सर मैं चूज करना है गूगली ਗੁਗਲੀ ਓਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ सर कॉमन कनेक्शन है कि सारे स्कूल ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈलेंज ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ नहीं सर सही है ਸਹੀ ਹੈ हाँ जी ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ 6 ਰਨ ਗੁਗਲੀ ਤੇ ਵੀ ਛੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਗਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ मैं चूज कर दिया स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स
ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 6 ਰਨ। ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ ਚੱਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ। सर मैं चूज करना चाहूंगा फूड। ਫੂਡ, ਓਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? सर इनू कहदा कॉटन कैंडी। ਕਾਟਨ ਕੈਂਡੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? सर बुड्ढी माँ दी चटाई। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ 6 ਰਨ। ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ ਚੱਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸੁਪਰ ਦੀ ਸੁਪਰ ਦਾਦਾਗਿਰੀ। ਸੁਪਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੂਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣੋ ਜੀ ਫਿਰ। ਵੇਲਾ ਵੇਲਾ ਕਹਿਨੀ ਐ ਤੂੰ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਦੇਖੀ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਜਵਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਿਸ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ? ये मैंने आज तक सुना नहीं है। ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ना। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ। मदद लेना। ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ? प्रोफेसर डॉक्टर कुलविंदर कौर जी। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ हाँ ਜਾਣਾ जी। ਚਾਹੋਗੇ हाँ ਉਹਨਾਂ जी ਨਾਲ? सर, दिलजीत दोसांझ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? नहीं। ਨਹੀਂ? ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ ਚੱਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? सर मैनू ठीक तरह याद नहीं है, इस वास्ते मैं हेल्प लेना चाहूंगा। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ ਜੀ? जिम ट्रेनर जशन परमार। ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਜਸ਼ਨ ਪਰਮਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਡਫਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। यस सर। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? सर डफली। ਡਫਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? नहीं सर। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਜੀ, ਡਫਲੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 6 ਰਨ। ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ ਚੱਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ। ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕੋਰ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਸਕੋਰ। पंजाब वॉरियर्स 1 रन तो बाजी मार गए हैं जी। वाह, कमाल का मुकाबला हो रहा है जी। 66 रन। हाँ जी, ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮਨਾ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬੈਜਾ ਕੌਣ ਕਰਵਾਊਗਾ? ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਛਿੜੀ। ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ ਚੱਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ। ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ ਚੱਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ। ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ ਚੱਲੂਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ। जोरदार तालियां जी मेरे लिए भी, मेरे लिए भी जेतू हुआ। वाह, दोनों के हाथ खड़े करना चाहता जी मैं। ये भी विनर है जी। वाह, बहुत बढ़िया खेलो, शाबाश, थैंक यू सर। जी सर। लो जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਇਹ ਛੱਲਾ ਹੈ ਨਾ ਗਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਭੱਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। थैंक यू सर।
ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮौज ਮਸਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।